oxidants are reactive molecules that are produced both inside your body and in the environment that can react with other cellular molecules in your body, such as protein, DNA, and lipids. When it does that, it damages those molecules, and it's what causes disease and inflammation. An antioxidant is a molecule, as the term suggests, defends you against those oxidants. It actually intercepts those oxidants so they can't react with your cellular macromolecules, therefore protecting you. Effects of specific pollutants, effects of oxidants. Ozone, the major photochemical oxidants, makes up approximately 90% of the oxidants pool. ওজন প্রধান ফটোরাসায়নিক অক্সিডেন্ট যা অক্সিডেন্টস পুলের 90% অংশ তৈরি করে। Other oxidants of concern include pan-peroxybutyl nitrate (PBN), nitrogen dioxide, hydrogen peroxides, and alkyl nitrates. অন্যান্য দূষকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত প্যান এক্সিটেড মলিকুলার অক্সিজেন, পেরক্সিবিউটাইল নাইট্রেট, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন পেরক্সাইড এবং অ্যালকাইল নাইট্রেটস। Photochemical oxidants can cause coughing, shortness of breath, airway constriction, headache, chest tightness and soreness, impaired pulmonary function, pharyngeal altered red blood cells, pharyngitis, laryngitis, and eye, nose, and throat irritation. Chemical studies indicates that significant health effects are experienced in humans exposed to oxidant level of 725 microgram per meter cube, 0.37 ppm. Photochemical oxidant কারণে কাশি হয়, শ্বাসকষ্ট হয়, বিমান পথের চলাচলে সংকোচন হয়, বুক টান এবং বেদনা হয়, ফুসফুস সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ হত হয়, নাক, কান এবং গলার প্রদাহ হয়। কেমিক্যাল স্টাডিজ নির্দেশ করে স্বাস্থ্যের উপর যে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল আসে যখন আমার অক্সিডেন্টের লেভেলটা 725 মাইক্রোগ্রাম পার মিটার কিউব হয়। Effects of particulates, the nature and extent of ill effects that may be linked to suspended particulates depend upon the concentration of particulates and the presence of other contaminants and the length of exposure. Particulates এর কারণে আমার যে বিরূপ ফলাফল আসে তা নির্ভর করে পার্টিকুলেটস এর ঘনমাত্রার উপর, অন্যান্য দূষকের উপস্থিতির উপর এবং প্রকাশকালের উপর। Nostril hair filters out larger particulates greater than 10 micrometer. Example, coarse dust, fly ash that are visible in naked eyes. নাসারন্ধ্রের চুলের চাকনি
এর মাধ্যমে বড় কণা আটকা পড়ে, যেমন মোটা ধূলি ছাই যা খালি চোখে দেখা যায়। স্মলার particles 2 to 10 micrometer, example fume dust. Smoke particles can be removed by the sweeping action of cilia. ছোট কণা যেমন উগ্রগন্ধ ধূলি এবং স্মোকের কণা, এটার সিলিয়ার সুইপিং অ্যাকশন, সুইপ মানে হচ্ছে যেটা দিয়ে পরিষ্কার করা, এই সুইপিং অ্যাকশনের মাধ্যমে, সিলিয়ার সুইপিং অ্যাকশনের মাধ্যমে ছোট কণা স্মলার পার্টিকেলস রিমুভ হয়। মাচ স্মলার পার্টিকেলস অত্যধিক ছোট কণা, যেমন স্মলার দেন 0.5 মাইক্রোমিটার, 0.5 মাইক্রোমিটার থেকে ছোট, পেনিট্রেট টু দ্য লাংস, go past the ciliary action and reach the alveoli. Some particles retained in the alveoli are absorbed in the blood. অত্যধিক ছোট কণা যেমন 0.5 মাইক্রোমিটার থেকে ছোট, তা সিলিয়ারি অ্যাকশন অতিক্রম করে ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং অ্যালভিওলাইয়ে পৌঁছে। অ্যালভিওলাই কিছু কণা ধরে রাখে যেগুলো রক্তে শোষিত হয়। Particles which are intrinsically toxic with irritating substance exert effects on the respiratory systems. বিষাক্ত কণা, সেই সাথে প্রদাহ সৃষ্টি করে এরকম পদার্থ যা শ্বাস প্রশ্বাস পদ্ধতির উপর বিরূপ ফলাফল নিয়ে আসে। Particles which are intrinsically toxic with irritating substance exert effects on the respiratory system. The effects of particulates. তাহলে effects of particulates, the nature and extent of ill effects that may be linked to suspended particulates depend upon the concentration of particulates and presence of other contaminants and the length of exposure. আমার পার্টিকুলেটসের কারণে আমার যে বিরূপ ফলাফল আসে তা নির্ভর করে পার্টিকুলেটসের ঘনমাত্রার উপর, অন্যান্য দূষকের উপস্থিতির উপর, এবং যেমন সালফার অক্সাইড এবং প্রকাশকালের উপর। আর নক্সট্রিল হেয়ার ফিল্টার্স আউট লার্জার, নক্সট্রিল হেয়ার ফিল্টারের মাধ্যমে বড় ধরনের কণা আটকা পড়ে, যেমন মোটা ধূলি, ফ্লাই অ্যাশ যা খালি চোখে দেখা যায়। স্মলার পার্টিকেলস যেমন 2 to 10 মাইক্রোমিটার, যেমন ধূম্র ধূলি, দুয়ার ধূলি, স্মোক পার্টিকেলস, এগুলা সিলিয়ারি অ্যাকশনের মাধ্যমে ক্যান বি রিমুভড বাই দ্য সুইপিং অ্যাকশন অফ সিলিয়া। এ থেকে আরও ছোটো যে কণা আছে, মাস স্মলার পার্টিকেলস penetrate to the lungs, go past the ciliary action and reach the alveoli.
some particles retained in the alveoli are absorbed in the blood. অত্যধিক ছোট কণা যেমন 0.5 মাইক্রোমিটার এর চেয়ে ছোট সিলিয়ারি অ্যাকশন অতিক্রম করে ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং অ্যালভিওলাইয়ে পৌঁছে অ্যালভিওলাই কিছু কণা ধারণ করে রাখে যা রক্তে শোষিত হয় particles which are intrinsically toxic particles which are intrinsically toxic with irritating substance exert effects on the respiratory system পার্টিকুলার মধ্যে যেগুলো আমার বিষাক্ত সেই সাথে প্রদাহ সৃষ্টি করে এরকম পদার্থ যা শ্বাস প্রশ্বাস পদ্ধতির উপর বিরূপ ফলাফল আনে effects of lead in contrast to the other major air pollutants lead is a cumulative poison In contrast to the other major air pollutants, lead is a cumulative poison. বেশিরভাগ বায়ু দূষকের মধ্যে lead হচ্ছে ক্রমবর্ধমান বিষ A further difference is that nearly all human lead exposures originate from ingestion of lead-containing particulates in food and water along with inhalation.
খাদ্য এবং পানি সেই সাথে শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে লেড মানুষের দেহে প্রবেশ করে. A further difference is that nearly all human lead exposures originate from ingestion of lead-containing particulates in food and water, along with inhalation. Lead is emitted into the atmosphere as elemental lead, oxides of lead, lead oxide, lead dioxide, lead sulfates and sulfides, alkyl lead and lead halides. lead বায়ুমণ্ডলের মধ্যে নির্গত হয় প্রাথমিকভাবে lead কণা হিসেবে oxides of lead হিসেবে নির্গত হয় lead sulfates এবং সালফাইডস হিসেবে নির্গত হয় অ্যালকাইল lead and lead halides হিসেবে নির্গত হয়. তাহলে lead বায়ুমণ্ডলের মধ্যে নির্গত হয় এলিমেন্টাল lead হিসেবে, অক্সাইডস অফ lead হিসেবে, lead sulfate এবং সালফাইড হিসেবে, অ্যালকাইল lead এবং lead halide হিসেবে. The main source of lead in urban atmosphere is automobiles with high values in areas of heavy traffic, 1 to 3 microgram per meter cube. lead-এর প্রধান উৎস শহুরে বায়ুমণ্ডলে lead-এর প্রধান উৎস হচ্ছে অটোমোবাইলস, মোটর গাড়ি. সেই সাথে যখন আমার উচ্চ ট্রাফিক থাকে, হেভি ট্রাফিক, তখন আমার lead-এর যেটা হাই ভ্যালু পাওয়া যায়, হাই ভ্যালুজ ইন এরিয়াজ অফ হেভি ট্রাফিক 1 to 3 মাইক্রোগ্রাম পার মিটার কিউব. ক্লিনিক্যাল epidemiological and toxicological studies have demonstrated that exposure to lead adversely affects human health. Clinical রূপসজ্জা, এপিডেমিওলজিক্যাল মহামারী বিদ্যা সংক্রান্ত এবং বিষবিদ্যা সংক্রান্ত স্টাডিজ আমার প্রমাণ করে প্রমাণ করেছে lead-এর এক্সপোজার মানুষের দেহের বিরূপ ফলাফল এনে দেয়. ক্লিনিক্যাল epidemiological and toxicological studies have demonstrated, এটা প্রমাণ দিয়েছে, have demonstrated that exposure to lead adversely বিরূপ ফলাফল দেয়, adversely affects বিরূপ প্রভাব affects human health. তাহলে রূপসজ্জা গত বিদ্যা, মহামারী বিদ্যা সংক্রান্ত এবং বিষবিদ্যা সংক্রান্ত স্টাডিজ প্রমাণ করে lead-এর এক্সপোজার মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য একটা বিরূপ প্রভাব নিয়ে আসে. An early manifestation of acute lead poisoning is a mild anemia. প্রাথমিক প্রকাশের মাধ্যমে তীব্র মাত্রায় lead poisoning যখন প্রাথমিকভাবে প্রকাশিত হয়
তখন আমার মৃদু রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। An early manifestation of acute lead poisoning is a mild anemia. প্রাথমিক লেডের দূষণের কারণে, তীব্র মাত্রায় দূষণের কারণে হয় মৃদু রক্তশূন্যতা। An early manifestation of acute lead poisoning is a mild anemia. The blood forming system, the nervous system and the renal system of human body are most sensitive to lead exposure. লেডের প্রকাশের উপর the blood forming system রক্ত গঠন পদ্ধতি, নার্ভাস সিস্টেম স্নায়ু পদ্ধতি, the renal system এটা হচ্ছে মূত্রাশয় সম্বন্ধীয় পদ্ধতি of human body মানুষের শরীরের are most sensitive ও অধিক সংবেদনশীল লেডের প্রতি। The blood forming system, the nervous system and the renal system of human body are most sensitive to lead exposure. Fatigue, irritability and mild headache occur when the blood level of lead increases to 60 to 120 microgram per 100 gram of whole body, per 100 gram of whole blood. Fatigue, irritability and mild headache occur when the blood level of lead increases to 60 to 120 microgram per 100 gram of whole blood. সম্পূর্ণ রক্তে প্রতি 100 গ্রামের মধ্যে যদি লেডের পরিমাণ 60 থেকে 120 গ্রাম হয় তখন আমার ফ্যাটিগ, ক্লান্তি দেখা যায়, রুশ প্রবণতা দেখা যায় এবং শান্ত প্রকৃতির মাথা ধরা দেখা যায়, মৃদু প্রকৃতির মাথা ধরা দেখা যায়। তাহলে যখন আমার লেড বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি 100 গ্রামে রক্তে সম্পূর্ণ রক্তে লেড বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি 100 গ্রামে যখন 60 থেকে 120 গ্রাম 120 মাইক্রোগ্রাম আমার লেডের পরিমাণ তাকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় তখন আমার ফ্যাটিগ, ইরিটেবিলিটি, রুশ প্রবণতা এবং মাইল্ড হেডেক, মৃদু মাথা ধরা দেখা দেয়। Fatigue, irritability and mild headache occur when the blood level of lead increases to 60 to 120 microgram per 100 gram of whole body. Blood levels in excess of 80 microgram per 100 gram result in constipation and abdominal cramps. যখন blood levels in excess of 80 microgram per 100 gram, যখন রক্তে প্রতি 100 গ্রামে 80 গ্রামের অধিক লেডের পরিমাণ হয় তখন আমার কোষ্ঠকাঠিন্য এবং পেট সম্বন্ধীয় বাধা দেখা দেয়। Blood levels in excess of 80 microgram per 100 result in constipation, কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়, and abdominal cramps, উদর সম্বন্ধীয় cramps দেখা দেয়, বাধা দেখা দেয়।
When an acute exposure results in blood level of lead greater than 120 microgram per 100 gram, acute brain damage may result. Lead adversely affects human health. যখন অ্যাকিউট এক্সপোজার রেজাল্ট, যখন আমার তীব্র এক্সপোজার এক্সপোজার, যখন লেডের লেভেল প্রতি 100 গ্রামে 120 গ্রামের বেশি হয়ে যায় তখন আমার তীব্র ব্রেইন ড্যামেজ হয় এবং লেড মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ ফলাফল এনে দেয়. Effects of lead in contrast to the other major air pollutants, lead is a cumulative poison. Further difference is that nearly all human lead exposure originate from ingestion of lead containing particulates in food and water. Along with inhalation, lead is emitted into the atmosphere as elemental lead, lead oxide, lead sulfates and sulfides, alkyl lead and lead halides. The main source of lead in urban atmosphere is automobiles with high values in areas of heavy traffic. Clinical, epidemiological and toxicological studies have demonstrated that exposure to lead adversely affects human health. An early manifestation of acute lead poisoning is a mild anemia. The blood forming system, the nervous system and the renal system of the human body are most sensitive to lead exposure. Fatigue, irritability and mild headache occur when the blood level of lead increases to 60 to 120 microgram per 100 gram of whole body. Blood levels in excess of 80 microgram per 100 gram results in constipation, abdominal cramps. When an acute exposure results in blood levels of lead greater than 120 microgram per 100 gram, acute brain damage may result. Lead adversely affects human health. মূল কথা হলো অন্যান্য দূষকের মধ্যে lead হচ্ছে একটা ধারাবাহিক বিষ, যা মানুষ খাদ্য এবং পানির মাধ্যমে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে lead গ্রহণ করে, মানুষের ভেতরে প্রবেশ করে. lead বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয় এলিমেন্টাল lead হিসেবে, lead অক্সাইড হিসেবে, lead সালফেট এবং সালফাইড হিসেবে, অ্যালকাইল lead এবং lead হ্যালাইড হিসেবে. শহুরে বায়ুমণ্ডলে leadের প্রধান উৎস অটোমোবিলস, মোটর গাড়ি এবং হেভি ট্রাফিক এর কারণে হাই ভ্যালুজ দেখা যায়, যেমন 1 থেকে 3 মাইক্রোগ্রাম পার মিটার কিউব. ক্লিনিক্যাল and epidemiological and toxicological studies have demonstrated that exposure to lead adversely affects human health. প্রাথমিকভাবে তীব্র lead poisoning এর কারণে মাইল্ড অ্যানিমিয়া হয়, মৃদু রক্তশূন্যতা. lead ব্লাড ফর্মিং সিস্টেম, রক্ত গঠন করার পদ্ধতি, নার্ভাস সিস্টেম এবং রেনাল সিস্টেম, এই তিনটা সিস্টেম leadের প্রতি অধিক সংবেদনশীল. leadের কারণে যখন আমার leadের পরিমাণ সম্পূর্ণ রক্তে 60 থেকে 120 মাইক্রোগ্রাম হয় প্রতি
100 গ্রামে 60 থেকে 120 মাইক্রোগ্রাম হয়, তখন আমার ক্লান্তিহীনতা, রুশপ্রবণতা এবং মৃদু মাথা ধরা দেখা যায়। আর যখন আমার রক্তে সম্পূর্ণ রক্তে লেডের পরিমাণ প্রতি 100 গ্রামে 80 মাইক্রোগ্রাম হয়, তখন আমার কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অ্যাবডোমিনাল ক্র্যাম্পস দেখা দেয়। আর যখন অধিক পরিমাণ লেড বেড়ে যায়, যখন লেডের লেভেলটা 120 মাইক্রোগ্রাম পার 100 গ্রাম ক্রস করে, তখন আমার তীব্র ব্রেইন ড্যামেজ হয়। Lead adversely affects human health. Effects of air pollution on human. It is difficult at best to assess the effects of air pollution on human. Personal pollution from smoking results in exposure to air pollution concentration far higher than the low levels found in the ambient atmosphere. বায়ুমণ্ডলে পরিবেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডলে সাধারণত নিম্ন মাত্রার এয়ার পলিউটেন্টস থাকে, কিন্তু পার্সোনাল পলিউশনের কারণে কনসেন্ট্রেশন অফ এয়ার পলিউটেন্টের গণমাত্রা অধিক উচ্চ হয়। Personal pollution from smoking result in exposure to air pollutant concentration far higher than the low levels found in the ambient atmosphere. তাহলে nasal cavity, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি the respiratory system, প্রথমে এখানে দেখি এটা হচ্ছে nasal cavity, নাসা সম্বন্ধীয় গর্ত, আনুনাসিকা গর্ত। nasal cavity নাকের গর্ত, nasal cavity, oral cavity মুখ বিষয়ক গর্ত, মুখের গর্ত। the nasal cavity, oral cavity, pharynx, throat, শ্বাসনালী ও খাদ্যনালীর মিলনস্থল pharynx, ট্রাকিয়া হচ্ছে শ্বাসনালী ও খাদ্যনালীর মিলনস্থল pharynx, nasal cavity নাক সম্বন্ধীয় গর্ত, oral cavity মুখ বিষয়ক গর্ত, pharynx শ্বাসনালী ও খাদ্যনালীর মিলনস্থল, pharynx, ট্রাকিয়া শ্বাসনালী, windpipe, bronchus, right lung, ডান ফুসফুস, bronchioles, epithelial cell, cilia, nephrolome, goblet cell, কাটারা কুশ, secreting mucus, লুকাইয়ে রাখা পিচ্ছিল পদার্থ, মিউকাস পিচ্ছিল পদার্থ। bronchioles,
alveolar duct, jejunally, alveoli, ক্ষুদ্র রন্ধ্র। তাহলে effects of air pollutants on a human, it is difficult at best to access the effects of air pollution on human health. Personal pollution from smoking results in exposure to air pollution concentration far higher than the low levels found in the ambient atmosphere. Around 30 to 40% of cases of asthma and 20 to 30% of all respiratory disease. 30 থেকে 40% এয়ার পলিউশনের কারণে 30 থেকে 40% অ্যানিমিয়া হয় এবং অন্যান্য 20 থেকে 30% আমার রেসপিরেটরি ডিজিজ হয়। Around 30 to 40% of cases of asthma and 20 to 30% of all respiratory disease affects our health in many ways, both the short-term and long-term effects. এয়ার পলিউশনের কারণে আমার স্বাস্থ্যের উপর যে প্রভাব আসে তা স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘমেয়াদী দুই ধরনের ফলাফল আসে। শর্ট টার্ম ইফেক্টস, স্বল্পকালীন ফলাফল: ইরিটেশন টু নোজ, আই, থ্রোট, ব্রঙ্কাইটিস অ্যান্ড হেডেক। ইরিটেশন টু নোজ, আই, থ্রোট, নাক, কান এবং গলার প্রদাহের সৃষ্টি হয়, এটা হচ্ছে স্বল্পকালীন ফলাফল। ব্রঙ্কাইটিস, শ্বাসনালী প্রদাহমূলক ব্যাধি, ব্রঙ্কাইটিস অ্যান্ড হেডেক, মাথা ধরা। তাহলে প্রাথমিক ফলাফল আসে নাক, কান এবং গলার মধ্যে প্রদাহ সৃষ্টি, শ্বাসনালীর প্রদাহমূলক ব্যাধি এবং মাথা ধরা হওয়া। লং টার্ম ইফেক্টস, দীর্ঘকালীন ফলাফল: লাং ডিজিজ, ফুসফুসের রোগ, ক্রনিক রেসপিরেটরি প্রবলেম, দীর্ঘমেয়াদী শ্বাস প্রশ্বাস সমস্যা, ড্যামেজ টু হার্ট, ব্রেইন, আইজ, হৃৎপিণ্ড, ব্রেইন এবং চোখের ক্ষতি হওয়া, এগুলো হচ্ছে দীর্ঘকালীন ফলাফল। ফুসফুস ধ্বংস হওয়া, ক্রনিক লাং ডিজিজ, ফুসফুসের রোগ হওয়া, ফুসফুসের রোগ হওয়া, দীর্ঘকালীন শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা হওয়া, হার্ট, ব্রেইন এবং আইজ ড্যামেজ হওয়া, এটা হচ্ছে দীর্ঘকালীন ফলাফল। Gaseous pollutants like hydrogen sulfide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide and hydrocarbon cause odor nuisance. Gaseous pollutants, গ্যাসীয় দূষক যেমন হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বন, এর কারণে দুর্গন্ধে বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়। গ্যাসিয়াস পলিউট্যান্টস লাইক হাইড্রোজেন সালফাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বন কজ অফ অডর নিউসেন্স, দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় যে সকল গ্যাসীয় পলিউট্যান্টস দ্বারা, তারা হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড and hydrocarbon. Irritation of respiration tract caused by sulfur oxide, nitrogen oxide, carbon monoxide এবং ওজন।
আমার রেসপিরেশন ট্র্যাকে যে আমার শ্বাস প্রশ্বাসের যে অঞ্চল আছে রেসপিরেশন ট্র্যাক, এখানে যে আমার প্রদাহের সৃষ্টি হয়, এটা যে সকল যৌগের মাধ্যমে হয় তারা হচ্ছে সালফার অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড এবং ওজোন। সালফার অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড এবং ওজোন। ইনক্রিজ ইন মর্টালিটি, আমার বায়ু দূষণের কারণে মৃত্যু হার বাড়ে। হাই কনসেন্ট্রেশন অফ সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, SPM causes bronchitis and asthma। সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এবং SPM এর উচ্চ ঘনমাত্রার কারণে আমার শ্বাসনালীর প্রদাহমূলক ব্যাধি এবং হাঁপানি রোগ হয়। তাহলে এই তিনটা জিনিস, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এবং SPM, এই তিনটার কারণে আমার ব্রঙ্কাইটিস এবং অ্যাজমা হয়। কার্বন মনোক্সাইড and nitrogen oxide react with hemoglobin and reduce oxygen carrying capacity of blood। কার্বন মনোক্সাইড এবং নাইট্রাস অক্সাইড carbon monoxide and nitrogen oxide react with carbon monoxide and nitrogen oxide react with carbon monoxide and nitrogen dioxide react with hemoglobin and reduce oxygen carrying capacity of blood। কার্বন মনোক্সাইড এবং নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড হিমোগ্লোবিনের সাথে বিক্রিয়া করে রক্তের অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা কমায়। হেভি মেটালস লাইক lead can cause poisoning। হেভি মেটালস যেমন ভারী ধাতু যেমন lead, এটার কারণে আমার পয়জনিং এর সৃষ্টি হয়, বিষাক্ততার সৃষ্টি হয়। হাই কনসেন্ট্রেশন কজেস ড্যামেজ টু লিভার অ্যান্ড কিডনি, এবং এটার জন্য লেডের পরিমাণ যদি অত্যধিক মাত্রায় বেড়ে যায় তাহলে সেই কারণে আমার যকৃৎ এবং কিডনির ক্ষতি করে। হাই কনসেন্ট কজেস ড্যামেজ টু লিভার অ্যান্ড কিডনি। The effects of air pollution on human, it is difficult at best to access the effects of air pollution on human health. Personal pollution from smoking result in exposure to air pollutant concentration far higher than the low levels found in the ambient atmosphere. Around 30 to 40% of excess of asthma and 20 to 30% of all রেসপিরেটরি ডিজিজ, 30 থেকে 40 ভাগ বায়ু দূষণের কারণে 30 থেকে 40 ভাগ অ্যাজমা এবং 20 থেকে 30 ভাগ আমার অল রেসপিরেটরি শ্বাস প্রশ্বাসের রোগ হয়। বায়ু দূষণের কারণে স্বাস্থ্যের উপর যে প্রভাব আসে তা স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল আসে। শর্ট টার্ম ইফেক্ট, স্বল্পকালীন যে ফলাফল আসে, ইরিটেশন টু নোজ, আই অ্যান্ড থ্রট, ব্রঙ্কাইটিস অ্যান্ড হেডেক। স্বল্পকালীন যে ফলাফল আসে যেটা হচ্ছে নাক, কান এবং গলার প্রদাহ, শ্বাসনালী প্রদাহমূলক ব্যাধি এবং মাথা ধরা। লং টার্ম ইফেক্টস, লাং ডিজিজ, ফুসফুসের রোগ, chronic respiratory problem, দীর্ঘমেয়াদী শ্বাস প্রশ্বাস সমস্যা, ড্যামেজ টু হার্ট, ব্রেইন, eyes, etc. Gaseous pollutants like
hydrogen sulfide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and hydrocarbon can cause odor nuisance, গ্যাসীয় দূষক যার মাধ্যমে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বন, ইরিটেশন অফ রেসপিরেশন ট্র্যাক্ট, শ্বাস প্রশ্বাস অঞ্চলের মধ্যে যে প্রদাহের সৃষ্টি হয় কজড বাই, যার কারণে হয় সালফার অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ওজন, ইনক্রিজ ইন মর্টালিটি, মৃত্যু হার বৃদ্ধি পায় যখন সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এবং এনএসপিএম এর অধিক ঘনমাত্রায় হয়। তার কারণে আমার ব্রঙ্কাইটিস, হাই কনসেন্ট্রেশন অফ সালফার ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন এসপিএম এর কারণে আমার ব্রঙ্কাইটিস এবং অ্যাজমা হয়, ব্রঙ্কাইটিস, শ্বাসনালী প্রদাহমূলক ব্যাধি এবং হাঁপানি রোগ। কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড react with hemoglobin and reduce oxygen carrying capacity of blood. Heavy metals like lead can cause poisoning. High concentration causes damage to liver and kidney. Effects of air pollution on plants. Decrease yield in agriculture. বায়ু দূষণের কারণে উদ্ভিদের উপর যে ফলাফল আসে, ডিক্রিজ yield in agriculture, কৃষি উৎপাদন কমে যায়, suppressed growth of vegetables, শাকসবজির বৃদ্ধি দমন করে, suppress growth of vegetables, শাকসবজির বৃদ্ধি suppress করে, দমন করে। Decrease yield in agriculture, কৃষির উৎপাদন কমানো, suppress growth of vegetables, শাকসবজির বৃদ্ধি দমন, suppress leaf injury and damage to young plants, পাতার ক্ষতি এবং নতুন চারার ক্ষতি করা, leaf injury, পাতার ইনজুরি করা, and damage to young plants এবং নতুন উদ্ভিদ চারার ক্ষতি করা। Decrease growth rate and increase the death rate, বৃদ্ধি হার কমানো এবং মৃত্যু হার বৃদ্ধি করা। Vegetation is injured by air pollution pollutants in three way. Vegetation air pollutants এর কারণে তিন পদ্ধতিতে injured হয়: necrosis, দেহাংশের পচন রূপ ব্যাধি। তাহলে collapse of the leaf tissue. Vegetation is injured by air pollutants in three ways. Necrosis এর অর্থ হইল দেহাংশের পচন রূপ ব্যাধি। collapse of the leaf tissue, লিফ পাতার কলা মানে যেটার পাতার টিস্যু আমার কলাপস হওয়া, পাতার টিস্যু। পাতার টিস্যু collapse হওয়া, collapse of the leaf tissue, পাতার টিস্যু ক্রিয়াশক্তি লোপহীন হওয়া। collapse of the leaf tissue, necrosis, chlorosis,
bleaching or other color changes পাতার ব্লিচিং রঙের পরিবর্তন হওয়া ব্লিচিং or other color changes alteration in growth বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া caused by various pollutants differ markedly caused by various pollutants বিভিন্ন দূষকের কারণে এটা হয় এবং differ করে markedly তাহলে vegetation is injured by air pollutants in three ways vegetation বায়ু দূষকের উপস্থিতিতে তিন ভাবে আমার injured হয় necrosis collapse of the leaf tissue collapse হওয়া chlorosis bleaching or other color changes alteration in growth caused by various pollutants differ markedly এখন আমি যদি আসি সালফার ডাইঅক্সাইড ইন্টারভেনিয়াল এন্ড ব্লেড ড্যামেজ সালফার ডাইঅক্সাইডের কারণে আমার কি হয় ইন্টারভেনাল সালফার ডাইঅক্সাইডের কারণে আমার ইন্টারভেনাল এন্ড ব্লেড ড্যামেজ হয় intervenal and blade damage হয় সালফার ডাইঅক্সাইডের কারণে আমার ইন্টারভেনাল এবং ব্লেড ড্যামেজ ব্লেড হচ্ছে বৃক্ষপত্রর ক্ষতি হয় সালফার ডাইঅক্সাইড ফ্লোরাইডের কারণে টিপ বার্ন হয় সরু ডগা বা আগার উপর অংশ পুড়ে যায় ফ্লোরাইডের কারণে ওজনের কারণে আমার ফ্ল্যাকিং হয় ওজনের কারণে আমার ডুরা কাটা অবস্থা হয় ওজনের কারণে ফ্ল্যাকিং বা চিহ্নিত করা অবস্থা হয় ফ্ল্যাক থেকে ফ্ল্যাকিং আমার চিহ্নিত করা অবস্থা হয় ওজনের কারণে এবং স্মোক ধোঁয়া ও কুয়াশার মিশ্রণ এর কারণে আমার কি হয় ফটোকেমিক্যাল অক্সিডেন্টস ওকে glazing or bronzing underside of leaf glazing and glazing হয় এবং bronzing হয় বাদামি কঠিন অবস্থা হয় গ্লেজিং চাকচিক্যপূর্ণ এবং কঠিন হওয়া অবস্থা হয় ফটোকেমিক্যাল অক্সিডেন্টের কারণে তাহলে ইফেক্টস অফ এয়ার পলিউশন অন প্লান্ট ডিক্রিজ yield ইন এগ্রিকালচার কৃষির আমার উৎপাদনটা আমার কমে যায় শাকসবজির বৃদ্ধি ব্যাহত হয় পাতার ইনজুরি হয় এবং ইয়াং প্লান্টস নতুন চারার আমার ক্ষতি হয় ডিক্রিজড গ্রোথ রেট বৃদ্ধি হার কমে যায় এবং মৃত্যু হার বেড়ে যায় আমার ভেজিটেশনের তিন পদ্ধতিতে আমার ইনজুর্ড হয় নেক্রোসিস হচ্ছে কলা বিনষ্ট হওয়া পচন রূপ ব্যাধি হওয়া তো কোলাপস অফ দ্য লিফ টিস্যু পচে যায় মানে কোলাপস অফ দ্য লিফ টিস্যু ক্লোরোসিস ব্লিচিং or other color changes আমার পাতার রং পরিবর্তন হয় ক্লোরোসিস এবং অল্টারেশন ইন গ্রোথ বৃদ্ধি পরিবর্তন হয় যেমন বিভিন্ন ধরনের দূষকের কারণে বৃদ্ধি caused by various pollutants differ markedly সালফার ডাইঅক্সাইড ইন্টারভেনাল অ্যান্ড ব্লেড হচ্ছে বৃক্ষপত্রের ক্ষতি হয় ফ্লোরাইডের কারণে টিপ বার্ন হয়
আগার পুড়ে যায়, ওজনের কারণে ফ্ল্যাকিং হয়, বিন্দু মানে চিহ্নিত অবস্থা হয় ফ্ল্যাকিং, স্মগের কারণে photochemical oxidants, glazing or bronzing underside of leaf, চাকচিক্যপূর্ণ অথবা তামাটের উপর কঠিন অবস্থায় এরকম লিফের আন্ডারসাইড নিচের অংশে হয়, তাহলে গ্লেজিং অর ব্রঞ্জিং আন্ডারসাইড অফ লিফ। তাহলে সালফার ডাইঅক্সাইড প্রডিউসেস মার্জিনাল অর ইন্টারভেনাল blotches. Sulfur dioxide produces marginal or intervenal blotches that are white to straw colored on broad-leafed plants. Sulfur dioxide উৎপন্ন করে marginal প্রান্তীয় অথবা ইন্টারভেনাল ব্লচেস, ইন্টারভেনাল একটা ফুসকুড়ি তৈরি করে উৎপাদন করে, দ্যাট আর হোয়াইট টু স্ট্র কালার্ড অন ব্রড লিফড, যেটা সাদা থেকে খড় রঙের হয়, যেমন প্রশস্ত পাতার উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় আমার প্রশস্ত পাতার অন ব্রড লিফড প্লান্টস, ব্রড লিফ প্রশস্ত পাতার উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমার সালফার ডাইঅক্সাইডের কারণে আমার সালফার ডাইঅক্সাইড প্রান্তীয় এবং ইন্টারভেনাল ব্লচ, ইন্টারভেনাল ফুসকুড়ি বা ফুড়ার সৃষ্টি করে, যেটা আমার সাদা থেকে স্ট্র কালার হতে পারে, খড় রঙের হতে পারে অন ব্রড লিফ। গ্রাস ইনজুর্ড বাই সালফার ডাইঅক্সাইড শো streaking lighten to white on either side of the mid vein. Okay. Grass injured by sulfur show streaking হয় সালফার আমার গ্রাসের streaking মানে গ্রাস জলসে যায়, grass injured by sulfur dioxide show streaking on either side of the mid vein. Brown necrosis, বাদামি necrosis হচ্ছে কলা বিনষ্ট বা দেহাংশের পচন রূপ ব্যাধি। Brown necrosis occurs on the tips of conifer needles with adjacent chlorotic areas. আমার ব্রাউন নেক্রোসিস বাদামি যে কলা বিনষ্ট অথবা দেহাংশের পচন রূপ ব্যাধি, এটা আমার দেখা যায় টিপস অফ কনিফার নিডলস, কনিফার মুচাকৃতি সূচের মতো কনিফার নিডলস উইথ অ্যাডজাসেন্ট কনিফার নিডলস অন দ্য টিপস অফ conifer needles, on the tips of conifer needles, okay, on the tips of conifer needles with adjacent chlorotic areas, chlorotic যে পান্ডু, ওকে। আলফালফা বার্লিটা হচ্ছে আমার আলফালফাটা হচ্ছে পশু খাদ্য রূপে ব্যবহৃত ত্রিপত্র বিশিষ্ট উদ্ভিদ বিশেষ। আলফালফা ব্রাউন নেক্রো অকার অন দ্য টিপস অফ কনিফার নিডলস, কনিফার নিডলস এর টিপসে আমার কি হয়, অন দ্য টিপস অফ কনিফার নিডলস, অন দ্য টিপস অফ কনিফার নিডলস এর কি ঘটে, ব্রাউন নেক্রোসিস উইথ অ্যাডজেসেন্ট ক্লোরোটিক এরিয়াস, ক্লোরোটিক মানে হচ্ছে পান্ডু এলাকা অঞ্চল। আলফালফাল বার্লি, আলফালফা হচ্ছে পশু খাদ্য রূপে ব্যবহৃত ত্রিপত্র বিশিষ্ট উদ্ভিদ বিশেষ। বার্লি জব, কটন, তুলা, হুইট, গম। স্পেশিজ প্রজাতি, স্পেশিজ হচ্ছে প্রজাতি, স্পেশিজ। আচ্ছা, আলফালফা পশু খাদ্য রূপে ব্যবহৃত ত্রিপত্র বিশিষ্ট উদ্ভিদ বিশেষ। বার্লি, জব, কটন, তুলা, হুইট, গম, আপেল are among the plants most sensitive to sulfur dioxide. সালফার ডাইঅক্সাইডের উপর মানে অধিক সংবেদনশীল। আর অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যে আলফালফা, বার্লি মানে জব, কটন, তুলা, হুইট, গম এবং আপেল অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যে সালফার ডাইঅক্সাইডের প্রতি অধিক সংবেদনশীল। Alfalfa, barley, cotton, wheat and apples are among the
plants most sensitive to sulfur dioxide. Sensitive species are injured at concentration of 780 microgram per meter cube for 8 hours. Sensitive species are injured. সেন্সিটিভ সংবেদনশীল প্রজাতি আমার ইনজুর্ড হয় যখন আমার কনসেন্ট্রেশন 780 মাইক্রোগ্রাম পার মিটার কিউব 8 ঘন্টা ব্যাপী হয়। ইন কনিফার্স অ্যান্ড গ্রাসেস, কনিফার্স এবং ঘাসের ক্ষেত্রে ফ্লোরাইড এক্সপোজার প্রডিউসেস অন ইনজুরি known as a tip burn. Fluoride exposure produce an injury known as tip burn. কনিফার এবং ঘাস এই ধরনের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমার দেখা যায় ফ্লোরাইডের এক্সপোজার, ফ্লোরাইডের প্রকাশ আমার এক ধরনের ইনজুরিস তৈরি করে, যাকে বলা হয় টিপ বার্ন, মানে সরু আগা বা ডগার মধ্যে একটা পুরানো অবস্থা সৃষ্টি করে। আগা বা ডগা পুড়ায় ফ্লোরাইড। Fluoride exposure produces an injury known as tip burn. In broad-leafed plants, the fluoride injury is a necrosis at the periphery of the leaf. In broad-leafed plants, the fluoride injury is a necrosis at the periphery of the leaf. Among the plants most sensitive to fluorides are gladius Chinese apricot. Among the plant most sensitive to fluorides are gladius Chinese apricot, Italian prawn and pine. অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যে আমার ফ্লোরাইডসের বেশি সংবেদনশীল এরকম উদ্ভিদ হচ্ছে গ্লাডিওলাস মানে তলোয়ার আকৃতির পাতা এবং উজ্জ্বল কাটা ফুল বিশিষ্ট এক ধরনের গাছ গ্লাডিওলাস। অ্যাপ্রিকট মানে হচ্ছে কমলা রঙের গোলাকার ফল বিশেষ বা খুবানি যেটা বলা হয়, এই ফলের গাছ পাকা অবস্থায় এই ফলের রং, অথবা বলা হয় ইতালিয়ান প্রুন আলু বাখরা বা খেজুর, ইতালিয়ান খেজুর, এবং পাইন দেবদারু গাছ, এটা হচ্ছে আমার most sensitive to fluorides. Sulfur dioxide produce marginal or intervenal blotches that are white to straw colored on broad-leafed plants. Grasses injured by sulfur dioxide show streaking on either side of the midvein. Brown necrosis occurs on the tips of the conifer needles with adjacent chlorotic areas. Alfalfa, barley, cotton, wheat and apple are among the plants most sensitive to sulfur dioxide. Sensitive species are injured at concentration of 780 microgram per meter cube for 8 hours. In conifers and grasses, fluoride exposure produce an injury known as tip burn. In broad-leafed plants, the fluoride injury is a necrosis at the periphery of the leaf. Among the plants most sensitive to fluoride are gladius Chinese apricot, Italian prawn and pine. অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যে ফ্লোরাইডের প্রতি অধিক সংবেদনশীল এমন উদ্ভিদ হচ্ছে গ্লাডিওলাস। In among the plants most sensitive to fluorides are gladiolus, Chinese apricot, Italian prawn and pine. অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যে among the plants most sensitive to fluorides are gladius, Chinese apricot, Italian prune and pine. অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যে ফ্লোরাইডসের প্রতি অধিক সংবেদনশীল এরকম উদ্ভিদ হচ্ছে গ্লাডিওলাস, এদের এক ধরনের উদ্ভিদ। এরপর যে চাইনিজ অ্যাপ্রিকট, Italian prune and pine. At a sufficient concentration, ozone produces a tissue collapse.
যথেষ্ট গণমাত্রায় ওজন টিস্যু কোলাপসের উৎপাদন করে ওজন produces tissue collapse. Markings of the upper surface of the leaf known as stiple. Marking the upper surface. পাতার উপরের পৃষ্ঠে স্টিপলের সৃষ্টি করে, বিন্দু রেখার সৃষ্টি করে, চিহ্নিত করে এভাবে যে মার্কিং অফ দ্য আপার সারফেস অফ দ্য লিফ নোন এজ স্টিপল। তাহলে আমার পাতার উপরের অংশে কি হয়, চিহ্নিত হয়, মার্কিং হয়, মার্কিং অফ দ্য আপার সারফেস অফ দ্য লিফ নোন এজ স্টিপল, মানে বিন্দু রেখার সৃষ্টি হয়। পিগমেন্টেড রেড ব্রাউন, পিগমেন্ট হচ্ছে রঞ্জক পদার্থের রং, তাহলে পিগমেন্টেড রেড ব্রাউন, রেড লাল বাদামি রঞ্জক পদার্থের রং সৃষ্টি হয় পিগমেন্টেড। অ্যান্ড ফ্ল্যাকিং, ফ্ল্যাকিং জিনিসটা হচ্ছে ডোরাকাটা অবস্থা বা চিহ্নিত করে এরকম অবস্থা হয়। ফ্ল্যাকিং, ব্লিচ স্ট্র টু হোয়াইট, 1 to 2 hours of exposure at your levels of 300 microgram per meter produce injury in sensitive species including tomato, tobacco, bean, spinach and spinach and potato. তাহলে 1 or 2 hours of exposure at your levels, যখন আমার ওজনের এক্সপোজার মানে প্রকাশকাল 1 থেকে 2 ঘন্টা এরকম হয় এবং এর লেভেলটা of 1 to 2 hours of exposure at your levels of 300 মাইক্রোগ্রাম পার মিটার কিউব, এরকম ভাবে যদি আমার 1 থেকে 2 ঘন্টা এই পরিমাণ যদি আমার ওজনটা আমার এক্সপোজ হয়, তখন দেখা যায় আমার সেটা আমার প্রডিউস ইনজুরি ইন সেন্সিটিভ স্পেসিস, সংবেদনশীল প্রজাতির মধ্যে আমার কি ইনজুরি তৈরি করে। ইনক্লুডিং, যেটা আমার সংবেদনশীল স্পেসিস হইতে পারে, যেমন ইনক্লুডিং টমেটো, যেমন টমেটো, টোবাকো তামাক, বিন, শিম বা বরবটি, বিন শিম বা বরবটি গাছ ও উহার ফল, অ্যান্ড পটেটো, স্পিনাচটা হচ্ছে পালং শাক এবং পটেটো। At a sufficient concentration, ozone produces tissue collapse and marking of the upper surface of the leaf known as stipple, pigmented red brown, flaking, bleached straw to white 1 or 2 hours of exposure at your levels of 300 microgram per meter cube produce injury in sensitive species including tomato, tobacco, bean, বিনটা হচ্ছে টোবাকো তামাক, বিনটা হচ্ছে শিম বা বরবটি, এই ধরনের আমার বরবটি গাছ ও উহার ফল, বিন, অ্যান্ড স্পিনাচ হচ্ছে পালং শাক, স্পিনাচ অ্যান্ড পটেটো। Pen are present in photochemical smoke, produce a typical smog injury, bronzing on the underside of a vegetable leaves. আমার দেখা যায় পেন আর প্রেজেন্ট ইন ফটোকেমিক্যাল স্মগ, ফটোরাসায়নিক ধোঁয়া ও কুয়াশার মিশ্রণে আমার পেনটা আমার উপস্থিত আর প্রেজেন্ট উপস্থিত থাকে এবং প্রডিউস টাইপিক্যাল স্মগ ইনজুরি এবং টিপিক্যাল স্মগ ইনজুরি, এটা টিপিক্যাল স্মগ ইনজুরি তৈরি করে। Typical smog injury, bronzing on the underside of the vegetable leaves, vegetable শাকসবজির পাতার নিচের দিকে আমার তামাটে রঙের সৃষ্টি করে। ইনজুরি, bronzing on the underside. In grasses, the collapsed tissue shows up as bands, শৃঙ্খল bleached tend to yellow. The collapsed tissue shows up as bands. যখন আমার এই গাছের মধ্যে collapsed টিস্যুগুলা
দেখা যায় একটা গুচ্ছ একটা শৃঙ্খল হিসেবে as burns bleached এবং দ্রুত এটা গুচ্ছ হিসেবে tend to yellow. Smog exposure has also been shown to produce early maturity or early maturity or senseness in plants. আমার স্মগের এক্সপোজারের কারণে দেখা যেতে পারে যে আর্লি দ্রুত প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার sensiness in plants. সেন্সেন্স বার্ধক্য দেখাতে পারে। তাহলে স্মগ এক্সপোজারের কারণে উদ্ভিদে আমার আর্লি ম্যাচুরিটি, দ্রুত ম্যাচুরিটি প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থা, দ্রুত প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থা অথবা সেন্সিনেস in plants বার্ধক্য দেখা দিতে পারে। Effects of air pollution on materials moisture. Effects of air pollution on materials. Materials এর উপর যে আমার এয়ার পলিউশনের কারণে যে সকল ইফেক্টস আসতে পারে, যেমন ময়েশ্চার, অ্যাটমসফিয়ার, সানলাইট and position of the exposed materials are among the more important factors that influence the rate of deterioration. আমার ময়েশ্চার, জলীয় বাষ্প, তাপমাত্রা, সূর্যের আলো এবং অবস্থা, সেটা আমার exposed materials, sunlight and position of the exposed এবং অন্যান্য যে ম্যাটেরিয়ালগুলো এক্সপোজ হয় are among the more important factors. তাহলে materials, moisture, temperature, sunlight and the position of the exposed material are among the more important factors that influence the rate of deterioration. আমার ক্ষয়ের হার এর উপর প্রভাব বিস্তার করে যেরকম গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ময়েশ্চার, জলীয় বাষ্প, তাপমাত্রা, সানলাইট এন্ড পজিশন অফ দ্য এক্সপোজড ম্যাটেরিয়ালস এবং exposed materials এর অবস্থান are among the most important that influence the rate of deterioration. Four mechanisms of deterioration have been attributed to air pollution. Air pollution four mechanisms of deterioration had been attributed to air pollution. Air pollution এ দেখা যায় আমার চার ধরনের মেকানিজম আরোপিত হয়, যেমন abrasion, মার্জন বা ঘর্ষণ, deposition অপসারণ, and removal, direct and indirect chemical, সরাসরি অথবা indirect chemical রাসায়নিক আক্রমণ দেখা যায়, electrochemical erosion এবং ইলেকট্রোরাসায়নিক ইরোশন। তাহলে চারভাবে আমার এটা ডিটোরিওরেশন হতে পারে। এটা হচ্ছে অ্যাব্রেশন, ঘর্ষণ, মার্জন, আবার ডিপোজিশন, এটা হচ্ছে অপসারণ, এবং রিমুভাল, ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট কেমিক্যাল অ্যাটাক, রিমুভাল, ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট কেমিক্যাল অ্যাটাক, রাসায়নিক আক্রমণ এবং ইলেকট্রোকেমিক্যাল ইরোশন। ইফেক্টস অফ এয়ার পলিউশন অন ম্যাটেরিয়ালস, moisture, temperature, sunlight and position of the exposed materials are among the more important factors that influence the rate of deterioration. Four mechanisms of deterioration have been attributed to air pollution: abrasion, deposition, removal, direct and indirect chemical, direct or indirect chemical attack, and electrochemical electrochemical corrosion.
electromagnetic corrosion corrosion আমি ইউজুয়াল লেখছি corrosion electrochemical corrosion তাহলে for mechanisms of for mechanisms of deterioration have been attributed to air pollution, abrasion, deposition, removal, direct, indirect, chemical attack, and electrochemical corrosion, electrorasaয়নিক হয় বা corrosion ক্ষয় হয়ে যাওয়া এরকম হতে পারে এবং corrosion of metals মেটালের due to sulfur dioxide কারণে আমার ধাতুর যে ক্ষয় হয় তা হয় সালফার corrosion of metals due to sulfur in presence of oxygen and moisture is converted into sulfuric acid আমার সালফার ডাইঅক্সাইড অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এবং জলীয় অক্সিজেন এবং জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে সালফার ডাইঅক্সাইডের ধাতুর সাথে আমার বিক্রিয়া করে আমার কি উৎপন্ন করে সালফিউরিক অ্যাসিড corrosion of metals এবং আমার মেটালের ধাতুর ক্ষয় হয় corrosion of metals due to sulfur dioxide তাহলে সালফার ডাইঅক্সাইড metal due to sulfur in presence of oxygen and moisture is converted into sulfuric acid. Sulfuric acid reacts with the limestone, marble, and other building materials, other building materials to cause deterioration, swelling, eroding of the building materials. Sulfuric acid, limestone, চুনা পাথর, মার্বেল পাথর এবং অন্যান্য বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল এর উপর আমার বিক্রিয়া করে এবং ক্ষয় করে ময়লা করে সয়েলিং অ্যান্ড ইরোডিং এবং ক্ষয় করে of building materials. Sulfuric acid react with limestone, marble, and other building to cause deterioration, swelling, eroding of building materials. Sulfur dioxide, ozone, hydrogen sulfide, and aerosols damage protective coating and paints of the surface. তাহলে সালফার ডাইঅক্সাইড ওজন এবং হাইড্রোজেন সালফাইড সালফার ডাইঅক্সাইড ওজন হাইড্রোজেন সালফাইড এবং অ্যারোসল এটার কারণে আমার প্রোটেক্টিভ কোটিং যেটা সেটা ধ্বংস হয় প্রোটেক্টিভ কোটিং এবং পেইন্টস অফ দ্য সারফেস ধ্বংস হয় পেইন্টস অফ দ্য surface. Sulfur dioxide, ozone, and hydrogen sulfide and aerosol damage protective coating and paints of the surface. Ozone and pan causes cracking of rubber and various electrical insulation. আমার ওজন এবং পেনের কারণে আমার ক্র্যাকিং অফ রাবারের ঘর্ষণ দ্রব্যে আমার ক্র্যাকিং হয় ক্র্যাকের সৃষ্টি হয় ক্র্যাকিং অফ রাবার and various electrical insulation এবং বিভিন্ন ধরনের electrical insulation causes cracking of rubber and various rubber এবং various electrical insulation এর মধ্যে আমার cracking এর তৈরি করে ozone and pan causes cracking of rubber and various electrical insulation fabrics and dyes also bleach and discolor under the influence of various pollutants fabrics তন্তু fabrics বস্ত্র এবং fabric and dyes মানে সুপানো বা মাখানো dyes also bleach and discolor under the influence of বিভিন্ন ধরনের দূষকের কারণে দূষকের প্রভাবে আমার fabrics বস্ত্রের মধ্যে আমার discolor বস্ত্রটা এটা discolor হয়ে যায় also bleach and discolor under the influence hydrogen sulfide in the presence of moisture react with the lead dioxide hydrogen sulfide moisture উপস্থিতিতে lead dioxide এর সাথে বিক্রিয়া করে with lead dioxide in paint to form lead sulfide hydrogen sulfide in the presence of moisture react with the lead dioxide in paint to form lead sulfide producing a familiar brown to black discoloration আমার familiar
হ্যাঁ, আমার ব্রাউন থেকে ব্ল্যাক ডিসকালারেশন বিবর্ণতার সৃষ্টি করে ডিটোরিয়েশন অফ আর্ট ওয়ার্ক ডিউ টু এসপিএম এর কারণে আমার আর্ট ওয়ার্কের আমার ক্ষয় হয়। I will see you the new lesson some other time. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.